हेलो पिलाने समस्त को मो चैनल टी को स्वागत करछि। जो पिलाने कि मो चैनल टी को प्रथम थर पे आसछ आज हूँ मोर प्रथम वीडियो, तो समस्त को पुणी थर वेलकम। मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर, सांग मान सहित मोर यही वीडियो टी को शेयर कर। मो वीडियो टी को जदि भल लगे ताले लाइक कर, आउ जदि किछि लिखिया पई चाहछ कमेंट सेक्शन रे निजर मतामत रख। विशेष करी मो वीडियो टी को मो चैनल टी को शेयर कर, समस्त सहित वीडियो टी को शेयर कर द्वारा अन्य मान समस्त जानी पारिबे। कारण मु एई चैनल रे इंग्लिश रिलेटेड बा इंग्राजी विषय समस्त टॉपिक उपरे मु आलोचना करिबे। तेणु बहुत इंपोर्टेंट +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त निहाती जरूरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा +2 सेकेंड ईयर पिला मानकर जो गोटे टॉपिक अच्छी से टॉपिक होची दी बालाड ऑफ फादर गिलिगान। तो से जो टॉपिक अच्छी से टॉपिक रे जहाँ सबू डिफिकल्ट वर्ड्स अच्छी एवं तार मीनिंग से सबू एठी तमे वर्तमान देखि पारुछ। तो एगुड़ा सबू नोट डाउन करो आउ ताकू बारंबार देख पढ़, जद्वारा कि मु जहाँ तुमको बर्तमान बुझेबी तुम पाई बहुत सहज हो पारिबो। तो वर्तमान आमे हमर पाठ पढ़ा आरंभ करिबा। दी बालाड ऑफ फादर गिलिगान। बालाड माने कौन? बालाड रो अर्थ होची वर्णनात्मक बा कहानी युक्त कविता। तो जे कोनोसी कविता आमे देखुछु गुडाए कविता रे प्रेम विषय कहुई थाए, कौन सी गोटे कृषकर जीवन विषय कहुई थाए, विभिन्न विषय आलोचना करा जाय थाए। किंतु एमिति भी कविता अच्छी जो कविता माध्यम रे कि आमे गुड़ाए कहानी विषय आम जानूँ बा अनेक कहानी गुड़िक कविता माध्यम कह जाए। तो ताकू कह जाए कौन? दी बालाड। ताकू बालाड कह जाए। एठारे दी बालाड ये कहुई कहीं माने जनकर स्पेसिफिक स्वतंत्र भाव जनक कहानी विषय एठारे वर्णना कराई। कहा कहानी विषय, कहार स्टोरी विषय से हूँ फादर गिलिगान। तो फादर गिलिगान, फादर माने जो माने कि चर्च रो ख्रीस्टियन धर्म रे चर्च जो माने कि पुरोहित थांती तांको आमे फादर कहि थाउ। ठीक अछि। तो फादर गिलिगान को कहानी विषय रे कविता माध्यम रे लेखक तांको ना होची विलियम बटलर यीट्स। ओके, विलियम बटलर यीट्स से अति सुंदर भाव लिखिसंती, सेटा आमे आज पढ़िबा। हमें बर्तमान टिके इंट्रोड्यूस करिबा ऑथर को। ऑथर किए? विलियम बटलर यीट्स। से 1865 रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 1939 मसीह मृत्युवरण करथिले। तो पाखापाखि 74 वर्ष एक्जाक्टली से बंची थिले। मु मोर स्टूडेंट मान साधारणतः कहे जो माने कि कवि हुअंती लेखक हुअंती साधारणतः से माने दीर्घजीवी होई थांती। एनीवे, तो से केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? आयरलैंड रे जन्म ग्रहण करथिले। विलियम बटलर यीट्स इज एन आयरिश पोएट। से जणे आयरलैंड रो कवि, ड्रामाटिस्ट नाट्यकार एवं मिस्टिक। मिस्टिक माने कौन? रहस्यवादी। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। तांको पुरस्कार दिया जायथिला। कि पुरस्कार दिया जायथिला? नोबेल पुरस्कार दिया जायथिला लिटरेचर पे। लिटरेचर माने साहित्य रे से अति उच्च कोटर तांकर अवदान थिला, जोथि पई कि तांको 1923 रे नोबेल पुरस्कार दिया जायथिला। आम भारत रे मध्य ठीक सेमिति जणे पुरस्कृत होइथिले। किए सेटा तमे समस्त जानथिबो? रविंद्रनाथ टैगोर। से मध्य लिटरेचर रे पाइथिले नोबेल प्राइज। नेक्स्ट आमे आलोचना करिबा वार्म अप। आमे एई टेक्स्ट पढ़िया पूर्वरु किछि इंट्रोड्यूस होबा, किछि आमे जानिबा कोन या विषय रे लिखा अछि। द बालाड ऑफ फादर गिलिगान ओके हैज ए बालाड। बालाड फॉर्म। बालाड माने वर्णनात्मक कहानी युक्त गोटे फॉर्म रूप रे वर्णना कराई। ए नैरेटिव पोएम यूजुअली सांग, जोटा कि साधारणतः गान करा जाए विथ रेगुलर नियमित भाव रे शॉर्ट स्टांजा, अल्प अल्प क्षुद्र क्षुद्र छोट छोट पंक्ति रे ताकू बोला जाए। दैट टेल ए स्टोरी, जो थिरे कि गोटे कहानी को कहा जाए। इन दिस पोएम, एही पोएम रे एही कविता रे यीट्स नारेट्स ए प्रोफाउंडली मीनिंगफुल स्टोरी। एही कविता रे यीट्स विलियम बटलर यीट्स गोटे बहुत प्रोफाउंडली बा ताको आम कहबा गोटे
प्रगाढ़ भाव में गोटे बहुत विशाल बा मीनिंगफुल अर्थपूर्ण गोटे कहानी को से वर्णना करुछंती आम आगरे एंड इट हैज़ ए मोर ओवरटली एवं एठारे कौन ओवरटली माने कौन प्रकाश्य भाव में समस्त को जनइबा भली ओके इट हैज़ ए मोर एठी अधिक कौन अच्छी ओवरटली रिलीजियस कंटेंट माने गोटे धार्मिक विषय वस्तु विषय से एठारे आलोचना करिसंती देन मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स तांकर अन्य कविता गुड़िक से अन्यान्य विषय आलोचना करछंती किंतु पर्टिकुलारली स्वतंत्र भाव में यही कवितार से आलोचना करछंती धार्मिक विषय द स्टोरी इज अबाउट ए प्रीस्ट ए कहानी होची गोटे पुरोहितंकर बा गोटे जाजक बा फादरंकर हु बीइंग इमोशनली एंड फिजिकली वर्न आउट जे कि इमोशनली माने आवेगात्मक भाव में शारीरिक भाव में वर्न आउट से एते थकी जाइथिले ओके फेल इनटू डीप स्लम्बर थकी जाइथिले शारीरिक भाव में मानसिक भाव में इमोशनली माने भावात्मक भाव में से एते थकी जाइथिले जे से गोटे डीप माने गभीर निद्रारे शोइथिले आज ही वोक अप जिते बड़े से निद्रारू उठिले चाहिए ही वाज हॉरिफाइड से पूरा भयभीत हो गले बाय द फैक्ट कौन से कौ कारण कौ घटना दैट ही कुड नॉट मेक इट टू द बेड साइड ऑफ द सिक मैन जे से जाई पारले नहीं कुड नॉट मेक से जाई पारले नहीं उपस्थित हो पारले नहीं टू द बेड साइड ऑफ द सिक मैन गोटे रोगी व्यक्तिर तार जो बेड पाखक से जाई पारले बेड पाखक माने कौन रोगी व्यक्ति जो शଯ୍याशायी अवस्था थिला ता पाखक से जाई पारले नहीं एंड दैट नो वन हैड परफॉर्म्ड एवं कहीं मध्य परफॉर्म करनथिले बा जो क्रिया करा जाए परफॉर्म्ड द राइट्स ऑफ ब्लेसिंग राइट्स ऑफ ब्लेसिंग क्रिया माने क्रिश्चियन धर्म रे जो माने कि मृत्युवरण करती ता पूर्वर ओके धन्य जाओ जड़े मरवा उपर अच्छे ता पूर्वर फादर माने जाते एवं तांको पाई तांको ब्लेसिंग करती गोटे पवित्र जल नहीं थांते एवं ताको ब्लेसिंग करती तांको पाई प्रार्थना करती जे हे भगवान ये व्यक्तिर जीवन रे से जहाँ पाप करछि ताको क्षमा कर दियो एवं तार आत्मार सद्गति हो से सुखकर मृत्यु लाभ करू एइथिपाई से माने प्रार्थना करथांती तो सेटा होछि तांकर क्रिश्चियन धर्म रे एटा सब बेले हेई थाए आ फादर माने सेटा करिथांती तो से जाई पारलेनी एई काम करिया पय गोटे रोगी पाखको से जाई पारलेनी एवं सेथिपाई से दुख प्रकाश करछंती नो वन हैड परफॉर्म्ड द राइट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द डाइंग जे मरिया को जाउची ता पय सेटा करि पारि नथिले द डिवाइन प्रेजेंस इन द गाइज ऑफ द प्रीस्ट डिवाइन प्रेजेंस केमती दैवी रूप रे देवता बा भगवान केमिति गोटे पुरोहित रूप धारण करी बा छद्म बेश से केमिति जहाँ गोटे फादर करिया कथा सीटा भगवान गोटे तार देवदूत माध्यम रे केमिति करोची से जिनस आमे एई कवितार आमे देखिबा इज एन अफर्मेशन सेटा होची कोन गोटे अफर्मेशन दृढ़ भाव रे भगवान कहउछंती जे से केते भल पांते मनुष्य को इज एन अफर्मेशन ऑफ ए लविंग एंड काइंड गॉड जे भगवान केते दयालु एवं केते प्रेममय स्टडी द पोएम बर्तमान आम पोएम को पढ़िबा एंड फाइंड आउट एवं आमे खोजी बाहर करिबा हाउ इट्स ग्लोरीफाइज गॉड इट्स केमिति विलियम बटलर इट्स केमिति से ग्लोरीफाई करछंती केमिति से प्रशंसा करछंती भगवान कर जो कार्य से करथिले भगवान ओके ताकू से केते मात्रा प्रशंसा करछंती से विषय आमे आज एही कविता रे वर्तमान पढ़िबा द टेक्स्ट रे वर्तमान कोन लिखाई छि द ओल्ड प्रीस्ट पीटर गिलिगन ओल्ड प्रीस्ट माने वृद्ध पुरोहित जहाँ को ना कि पीटर गिलिगन तांको ना कौन थिला से फादर को ना पीटर गिलिगन थिला वाज वेरी से बहुत क्लांत हो जाइथिले थकी जाइथिले ओके नाइट एंड डे दिन राति से पूरा थकी जाउथिले बा से दिन मध्य से थकी जाइथिले काहे कि थकी जाइथिले फॉर माने थी बिकॉज फॉर हाफ हिज फ्लॉक माने जनता बा लोक माने फॉर हाफ माने अधे तांकर लोक से जो लोक माननकु देखंती जो लोक माने तांको चर्च रो परिसर रे रहउछंती
ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଧେ ଲୋକ ପରା ସେଇ ଜାଗାର ୱେର୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ବେଡ୍, ସେମାନେ ନିଜର ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ବେଡ଼୍ ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ରୋଗରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଓର୍ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟସ୍ ଲେ, ଆଣ୍ଡର ମାନେ ତଳେ, ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍ଟସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁଜ ଘାସ, ଲେ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିବା, ତ ସବୁଜ ଘାସ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଅଧେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଅଧେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ଫାଦରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧେ ଲୋକ ସେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ୱାନ୍ସ ଥରେ ହ୍ୱାଇଲ୍ ହି ନଡେଡ୍ ଅନ୍ ଏ ଚେୟାର, ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ଭଳି ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ନଡେଡ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି କରି ଢୁଳଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଢୁଳଉଥିଲେ। ଆଟ୍ ଦି ମୋଥ୍ ଆୱାର ଅଫ୍ ଇଭ୍, ଇଭ୍ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୋଥ୍ ଆୱାର ମାନେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ଗୋଧୂଳି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଓକେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯାଉଥିବ ସ୍କୁଟିରେ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ରେ କି ଚାଲି କି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ପୋକ ମାଛି ସବୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ପାଇବ। ଓକେ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ମୋଥ୍ ଆୱାର କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୋଥ୍ ଆୱାର ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ। ଆଟ୍ ଦି ମୋଥ୍ ଆୱାର, ସେ ମୋଥ୍ ଆୱାରରେ ସେ କ'ଣ ନା, ସେ ବସିକି ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଢୁଳଉଥିଲେ। ଆନାଦର ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍, ସେ ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଟିକେ ଢୁଳଉଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଓକେ, ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଫାଦର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଟିକେ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ତା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଫାଦରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଗଲା। ଆଣ୍ଡ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଭ୍, ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହାय ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ ନଟ୍ ଜୟ ନର୍ ପିସ୍, ମୋ ପାଖରେ ନା ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଥକି ଗଲିଣି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ଖବର ଶୁଣୁଛି ଯେ ଇଏ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କିଏ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଗଲେଣି, ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାମ କରି କରି ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ତ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଗଲିଣି। ନର୍ ଜୟ ମାନେ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ରେଷ୍ଟ, ମୋର ନା ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ମୋର ଆନନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନା ମୋର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ନର୍ ଜୟ ନର୍ ପିସ୍ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଡାଏ ଆଣ୍ଡ ଡାଏ, ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମରୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେଇ ଖବର ହିଁ ମୁଁ ପାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କ୍ରାଏଡ୍ ହି, ଏବଂ ତାପରେ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏ କଥା ସେ କହିକି ସେ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଗଡ୍ ଫରଗିଭ୍, ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଯେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ମୋର ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଏଭଳି ଯେଉଁ କହୁଛି ମୋତେ ଦୟାକରିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମାଇ ବଡି ସ୍ପେକ୍ ମାନେ ମୋ ଶରୀର କହୁଛି, ନଟ୍ ଆଏ, ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେଇଟା କହୁନି, ମୋ ଶରୀର ଯେହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ୟା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି। ହି ନେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ସେ କଥା କହି ସେ ଆଣ୍ଠେଇଲେ, ଆଣ୍ଡ ଲିନିଂ ଅନ୍ ଦ ଚେୟାର, ସେ ଚେୟାର ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଲିନ୍ ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଲେ। ହି ପ୍ରେଡ୍, ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯାହା ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ଆସ୍ଲିପ୍, ଏବଂ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି, ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍, ଏବଂ ସେ ମୋଥ୍ ଆୱାର ମାନେ ସେ ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ସେ ମିଚିମିଚିକା ରାତି, ଓକେ, ବା ଅନ୍ଧାର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଦ ମୋଥ୍ ଆୱାର ୱେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍, ଫିଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ପଡ଼ିଆରେ, ସେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଥିଲା ସେ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଧୀରେ ସେ ଆଲୁଅ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଭେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି। ଓକେ,
and the moth hour went from the fields and stars began to peep ଏବଂ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଥିଲା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାରା ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲେଣି ଓକେ ସେମାନେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରିକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି and stars ମାନେ ତାରକା କେମିତି began to peep ସେମାନେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିପିଂ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖା ହେଲେଣି ଆକାଶରେ they slowly ସେଇ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ slowly ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓକେ into millions grew millions ମାନେ ନିୟୁତ ଅନେକ ନିୟୁତ ମାନେ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେଣି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ତାରାକୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶରେ ଓକେ କାହିଁକି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଧୂଳି ସମୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାଣି ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆକାଶରେ ତାରା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଲିୟନ୍ସ ଦେ ଗ୍ରୁ ମାନେ ସ୍ଲୋଲି ଆକାଶରେ ଅଧିକ ତାରା ଦେଖାଗଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ସେ ସମୟରେ ନା ଗଛରୁ ଯେତେ ସବୁ ଡାଳ ହଉ ପତ୍ର ହଉ ଏଇସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ shook in the wind ସେଇଟା କ'ଣ ପବନରେ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏମିତିକା ପବନ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ଭଲରେ ସେ ଶୋଇଥିବେ ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ ଯିଏକି ଥକି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ନା ବହୁତ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଅନ୍ତି and God covered the world with shade ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ କଭର୍ଡ ପୁରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ କଭର କରିଦେଲେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ପୃଥିବୀକୁ ପୁରା ଆବୃତ କରିଦେଲେ କଭର କରିଦେଲେ ୱିଥ୍ ସେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଛାୟା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲା and whispered to mankind ଏବଂ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହ୍ୱିସ୍ପର୍ଡ ମାନେ ଧୀରେ ଫୁସଫୁସ କରିକି କାନରେ ଯେଉଁ କହିବା ସେମିତି ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡକୁ ଗଡ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ now the time is dark and the light has gone away okay upon the time of sparrow chirp upon the time ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ପାରୋ ମାନେ ଘର ଚଟିଆ ଯେତେବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି କରି ରାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାନେ କ'ଣ ସକାଳ ହେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି upon the time of sparrow ଘର ଚଟିଆ ଯେତେବେଳେ ରାବିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ମାନେ ସକାଳ ହେଇଗଲା when the moths came once more moths ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ମାନେ ରାତ୍ରିରୁ ସକାଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ when the moths came once more ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା the old priest ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ପୁରୋହିତ ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କି ପିଟର ଗିଲିଗାନ stood upright on the floor ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲୋରରେ ଯେ ଚେୟାର ବସିକି ଶୋଇଥିଲେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଚଟାଣ ଉପରେ stood upright ମାଭ୍ରନ୍ ହେ ଭଗବାନ କି ଦୁଃଖ ଓକେ ଏଇଟା ମାଭ୍ରନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଶବ୍ଦ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ୱାଓ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ କିମ୍ବା ହେ ଭଗବାନ ହାୟ ସେ ମରିଗଲା ଏମିତି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମାଭ୍ରନ୍ ଓକେ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଡାଏଡ୍ ଓହୋ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଷୟରେ ମୋତେ କାଲି କହିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ତ ଆଜି ମରିଯାଇଛି ଓକେ while I slept on the chair ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି he roused his horse ସେ ତା ଘୋଡ଼ାକୁ ଉଠେଇଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଥକିକି he roused his horse out of its sleep ସେ ଘୋଡ଼ା ଶୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଉଠ କହିକି ତାକୁ ଉଠେଇଲେ and rode with little care ଏବଂ ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଯିବା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲିଟିଲ୍ କେୟାର ମାନେ କୌଣସି କେୟାର ଜାଗ୍ରତରେ ଟିକେ ଯିବି ସେମିତି ନାହିଁ ବିନା ଅଜାଗ୍ରତରେ ସିଏ ଦୌଡ଼ିବା ମାନେ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହି ରୋଡ୍ ନାଓ ଆଜ୍ ହି ନେଭର୍ ରୋଡ୍ ସେ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇଲେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚଲେଇ ନଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ହେଲା ସେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଯାହା କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ବାଇ ରକି ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେନ୍ ରକି ଲେନ୍ ମାନେ ପଥୁରିଆ ଭୂମିରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଫେନ୍ ମାନେ ଉଦାଳିଆ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ଏ ସବୁ ଯେମିତିକା ଭୂମି ହଉ ମାଡ଼ି ଚାଲ ଓକେ ଚାଲ ଦୌଡ଼ି ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସେ ଭାବନାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କେବଳ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାରେ ଦ ସିକ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ
ୱାଇଫ୍ ଓପନ୍ଡ ଦ ଡୋର୍। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ରୋଗୀର ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଫାଦର ୟୁ କାମ୍ ଏଗେନ୍, ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ। ଏଭଳି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ମୋତେ ତ ଖବର ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଚେୟାରରେ ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ଫାଦର ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡେଡ୍, ହି କ୍ରାଏଡ୍। ଏବଂ ଫାଦର ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ମରିଗଲା କି? ହି ଡାଏଡ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଏଗୋ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପୁରୋହିତ ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗାନ ଯେତେବେଳେ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଗ୍ରିଫ୍ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, ସ୍ୱେଡ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରୋଡ୍, ସ୍ୱେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ଢଳୁଛନ୍ତି ବା ଏ ପାଖ ସେ ପାଖ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ ଆଗକୁ ପଛକୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ କିନା ସେ ମରିଗଲା ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ, ସେ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। when you were gone, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲ, he turned, ସେ ତା କଡ଼ ଲେଉଟିଲା ଏବଂ ସେ ମରିଗଲା। as merry as a bird, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଖୁସି ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦରେ ସେ ମରିଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଏତେ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରେ ସେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ବା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ତା ଜୀବନକୁ ସେ ବିତାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଲିବରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ବୃଦ୍ଧ, ସେଇ ପୁଅର୍ ମ୍ୟାନ୍, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଛି। ଦ ଓଲ୍ଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ପିଟର ଗିଲିଗାନ, ହି ନେଲ୍ଡ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଏଇଟା ଶୁଣି ପିଟର ଗିଲିଗାନ, ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗାନ, ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖରେ ଶୁଣିକି। ହି ହୁ ହାଥ୍ ମେଡ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସେ ଯିଏକି ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ତାରକା ଅଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଫୋର୍ ସୋଲ୍ସ, କାହା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ସେ ଏଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ତାରା ହେବେ। ଓକେ, ଫର୍ ସୋଲ୍ସ ହୁ ଟାୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିଡ୍, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଯାଏ। ସେଇ ଭଗବାନ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ତାରକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମୁଭିରେ ବି ଦେଖୁ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କହୁ କ'ଣ, ସିଏ ମୋ ଦାଦା କି ମୋ ବାପା କି ମୋ ଜେଜେ କି ଆଈ, ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଆକାଶରେ ଜଣେ ସେ ତାରା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଲୋକକୁ ନେଇକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ଡାଉନ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ, ମହାନ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ପରିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ତଳକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଭଗବାନ ବା ସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜଣକୁ ତଳକୁ ପଠାଇଲେ ଟୁ ହେଲ୍ପ ମି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲ୍ପ ମି ମାନେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିଲିନି ସେଠିକୁ, ଆଉ ମୋ ଜାଗାରେ ସେ ଜଣେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେବଦୂତ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଫାଦର ପିଟର ଗିଲିଗାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍, ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହର କ୍ରିୟା, ସେଇ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଠାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? କାରଣ ମୁଁ ଥକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ହି ହୁ ଇଜ୍ ରାପ୍ଡ ଇନ୍ ପର୍ପଲ୍ ରୋବ୍ସ, ସେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ସେ ଭଗବାନ ଯିଏକି ରାପ୍ଡ ମାନେ ଆବୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ? କେଉଁ କପଡ଼ାରେ? ରୋବ୍ସ ମାନେ ପୋଷାକରେ। ଇନ୍ ପର୍ପଲ୍ ରୋବ୍ସ, ବାଇଗଣୀ କଲର୍ର ବା କି କଲର୍ କହନ୍ତି? ପର୍ପଲ୍ କଲର୍। ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ।
ओके से पर्पल कलर रोब्स माने पोशाक रे आवृत होई थांती से भगवान विथ प्लानेट्स इन हिज केयर तांको केयर रे तांको जत्न रे प्लानेट्स गुडी को अछि हार्ड पिटी ऑन मी से मो उपरे दया देखेले मो उपरे मुझे अति न्यून गोटे क्षुद्रतम व्यक्ति हार्ड पिटी ऑन द लिस्ट ऑफ थिंग्स से अति क्षुद्र रु क्षुद्रतम जीव को मध्य तांकर दया प्रदर्शन करछंती मु से मानक भितरु जणे जे मु गोटे साधारण व्यक्ति आ मते मध्य तांकर एते दया थिला जे से मते मोर लेखसंती आ स्लीप अपॉन ए चेयर मु जते बेले चेयर रे टिके सोई पड़थिली मो ऊपर से तांकर दया प्रदर्शन कले एवं मोर रूप धारण करी मो कार्य से तांकर देवदूत मानक द्वारा करैछंती एभली भाबरे पीटर गिलिगान से ओल्ड प्रीस्ट प्रभु को से धन्यवाद दियंती एवं से मध्य कहती जे केमिति भगवान लीला ओके बा प्रभुंकर योजना अच्छी जे समस्त विषय चिंता करती से दुखिनी स्त्री लोक बा से गरीब लोक तार शेष कार्य जो अच्छी सेटा मध्य हो गला एवं ये जो वृद्ध पुरोहित थिले बा फादर थिले से मध्य जो थकी जाइथिले तांको मध्य टिके निद्रा बा टिके सोइबा पय समय देइथिले माने भगवान केते दयालु एठी आमे पढ़िले कोन जो वार्म अप रे पढ़िले the divine presence in the guise of the priest is an affirmation of a loving and kind God loving माने प्रभु बा भगवान केते दयालु एवं केते से काइंड माने तो दयालु एवं लविंग माने से केते प्रेममय तांकर प्रेम असीम अपार प्रेम से आमको से प्रेम सब प्रदर्शन करथांती तेणु एठी से तांकर धार्मिक गोटे विषय को अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती ए कविताटी मु जतले पढ़िली आई वाज रियली मूव्ड हाउ द पोएट गोटे पोएट पाखरे गोटे कवि पाखरे ना छोट जिनस को बड़ करबा एवं गोटे साधारण जिनस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाव में ताकू उपस्थापन करिवार क्वालिटी था एनीवे डियर स्टूडेंट्स जदि मो वीडियोटी एठी मु समाप्त करछि हम टॉपिक सब माने आम जहाँ पढ़िया कथा आम ऑलरेडी कंप्लीट कर सारचे जदि वीडियोटी पसंद लगिला मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर आउ ए वीडियोटी को सांग मान सहित शेयर कर आमे आ गोटे वीडियो रे आ किसी नुआ विषय आम आलोचना करबा कमेंट सेक्शन रे लेख तुम कौ सब टॉपिक विषय चाहूच मु लिखे बोली सॉरी मु वीडियो करे बोली सेगुडा सब कमेंट लिखिबो थैंक यू वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो बाय।